मित्रों केम छो मजा में हूँ छू गजेन्द्र पटेल और अपनी आ यूट्यूब चैनल खेरवा क्लासीस में आपनो हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज आपने धोरण 11 विषय तत्वज्ञान एनु त्रीजू चैप्टर एमां 3.1 जे छे मनोयत्न ए जोवानो छे के आश्रय आश्रित विरोधी में अथवा अंश के उपविरोधी में अथवा पूर्ण विरोधी में विधानों फेरववाना छे। तो एना माटे मित्रों आपणे थोड़ुंक याद राखवुं पड़शे। तो आ एक छे मित्रों चौरस छे, बराबर आ तमने देखाय छे ने ए एक चौरस छे, ए तमार बुकनी अंदर आपेलुं ज छे, बराबर। आ चौरस उपरथी ने आ लखेलुं छे आ रीते, बराबर। हूँ तमने समजावुं तो जो मित्रों आ रीते चौरस दोरवानुं हा ना ह न आ रीते चौरस दोरवानुं हा ना ह न, बराबर। हा अन ना बंने सर्वदेशी, ह अन न बंने एक देशी, बराबर। हवे शुं करवानुं अहींयाथी हाथी ना अन नाथी हा बंने आ रीते एरो कर देवाना, जो बंने बाजू एरो कर देवाना। ए ज रीते हाथी ह सुधी, हथी न अन नथी ना आ रीते एरो करी देवाना अने एरो मित्रों बंने बाजू करवाना, जो ऊपर अने नीचे आ बाजू अहींया 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 अने अहींया बंने बाजू एरो करवाना, बराबर। ए ज रीते आम एक चौकड़ी करी देवानी, शुं करी देवानुं चौकड़ी वच्चे अने अहींया लखी देवानुं पूर्ण विरोध, बराबर। हवे जो मित्रों आ तमने चौरस आवड़ी गयुं हशे, एकदम इजी छे, बराबर। तो आ चौरस उपरथी आपणे आ केवी रीते लखवुं ए हुं तमने शीखवाडुं। तमने एम थतुं हशे के साहेब आ शुं छे, तो आना उपरथी ज आ वाक्यो बनशे, बराबर। हुं तमने शीखवाडीश। हवे जो मित्रों 1 2 3 4 आ 4 वस्तु मैं शुं लखी छे ए हुं तमने कहूं। तो जो मित्रों अहींया शुं लखवानुं आश्रयाश्रित विरोध लखवानो। ए ज रीते आ बाजू आश्रयाश्रित विरोध, ओके। ऊपर अंश विरोध, नीचे उपविरोध अने वच्चे तमने खबर छे पूर्ण विरोध, बराबर। आ चौरस में आटलू लखीने हवे जो मित्रों आ 4 वस्तु केवी रीते लखवानी हूँ तमने कही दऊं। तो मित्रों 4 विरोधी आवशे, आश्रयाश्रित विरोध, अंश विरोध, उपविरोध और पूर्ण विरोध, बराबर। तो आज मैं पहलू लखेलू है आवी एटले आश्रयाश्रित विरोध, अंवी एटले अंश विरोध, आ उपविरोध और आ पूर्ण विरोध, बराबर। तो जो मित्रों अहींया शुं हशे 4 वस्तु हशे हा ना ह न, बराबर। आनी अंदर आश्रयसाध विरोध नी अंदर हा ना ह न समझी लेजो एक ज वखत। हवे जो मित्रों अहींया आश्रयाश्रित विरोध अहींया छे अने आश्रयाश्रित विरोध अहींया छे, बराबर। तो हानु शुं थशे ह, जो मित्रों हानु ह अने हनु हा। तो मैं अहींया ज लखेलुं छे हानु ह हनु हा, आमांथी ज लख्युं हानु ह हनु हा, ओके। आमांथी आश्रयसाध विरोध मांथी ज लख्युं, जो हानु ह हनु हा। तमे एम कहो साहेब आ बाजू ना जवाय, ना त्यां अंश विरोध छे, आपणे तो खाली आश्रयसाध विरोधनुं ज जोवानुं, तो ए आ લીટીમાં आवशे, बराबर। तो हानु ह हनु हा ए मैं अहींया लखी दीधुं हानु ह हनु हा। बीजू आश्रयसाध विरोध क्या छे आ रह्यो नानु न, ना होय तो न थाय अने न होय तो ना, तो ना होय तो न होय तो ना। तो आ 4 तमने आवड़ी गया। हवे आपणे आगळ जोईए अंश विरोध में जोईए, शामां जोईए अंश विरोध। तो अंश विरोध क्या लखेलुं छे चौरस में आ रह्युं, जो मित्रों आ रह्युं, बराबर। बीजा क्या लखेलुं नथी। तो हा होय तो ना अने ना होय तो हा। रिवर्सिबल छे मित्रों, रिवर्सिबल एटले अहींयाथी अहींया अने अहींयाथी अहींया। तो हानु ना नानु हा। तो अंश विरोध में जो हानु ना नानु हा, एमां ह अने न नहीं आवे, ह अने न नहीं आवे। तो ए क्या आवशे ए उपविरोध में आवशे ह अने न। तो उपविरोध क्या छे मित्रों आ रह्यो, जो उपविरोध आ जे आडी लाइन देखाय त्यां उपविरोध छे,
બરાબર. તો ઉપવિરોધમાં શું થશે? હનું ન અને નનું હ. તો જો મિત્રો હનું ન નનું હ. હવે એક બાકી રહ્યો, શું? પૂર્ણ વિરોધ. તો પૂર્ણ વિરોધમાં કેવું મિત્રો? તો જો પૂર્ણ વિરોધમાં હા હોય તો ન થાય. જોજો હા હોય તો ન, તો જો હા હોય તો ન. બીજું ન હોય તો હા, હાનું ન નનું હા, તો નનું હા. આગળ વાત કરીએ હવે આ રીતે. આ જે લીટી દેખાય તમને એમાં શું થશે? નાનું હ, ના હોય તો હ અને હ હોય તો ના, હ હોય તો ના. ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો? જો એકદમ સરળ છે, પણ તમને આ ચોરસ દોરતા આવડવું જોઈએ. આના ઉપરથી આ લખતા તમને આવડી જશે. બરાબર. ફરી હા ના હ ન. એ જ રીતે પૂર્ણ વિરોધમાં હા ના હ ન. અંશમાં ખાલી હા અને ના, ઉપમાં હ અને ન. આગળ જો મિત્રો આર્ય સમજાવી દઉં. જો વિધાન શરૂઆત આ રીતે થાય, સર્વ છે તો એને હા કહેવાય. આપણે પેલા આગળના વિડીયોમાં જોયું. બરાબર. સર્વ છે તો હા કહેવાય. એ જ રીતે કોઈ પણ નથી તો ના કહેવાય. હમણાં વિધાનમાં આવશે, હું તમને સમજાવીશ. એ જ રીતે કેટલાક છે તો હ અને કેટલાક નથી તો ન. હા ના હ ન. આ રીતે વાક્યોની શરૂઆત થઈ હોય તો હા ના હ ન આપણે લખવાનું. હા અને ના સર્વ છે, કોઈ પણ નથી તો એને સર્વદેશી કહેવાય. અને એમાં મિત્રો અંશ વિરોધ આવશે. બરાબર. આ અંશ વિરોધ આવશે. આશ્રય સાથે વિરોધ તો આવે જ, પણ અંશ વિરોધ આવશે. એ જ રીતે આ જે બે વાક્યો હોય એકદેશી, તો એમાં ઉપવિરોધ આવશે. બરાબર. હવે જો મિત્રો આપણે અહીંયા જોઈએ એક વાક્ય લખેલું છે, એના આપણે આશ્રય સાથે વિરોધ, અંશ વિરોધ કે ઉપવિરોધ અને પૂર્ણ વિરોધમાં ફેરવવાનું છે. બરાબર. તો આપણે લખી દઈએ. અહીંયા આપણે લખી દઈએ આશ્રય સાથે વિરોધનું શું લખીશું મિત્રો? આ વી. બરાબર. એ જ રીતે હવે આ વાક્ય કેવું છે મિત્રો? સર્વદેશી. તો શું આવશે? અંશ વિરોધ. તો અંશ વિરોધ. બરાબર. એ જ રીતે ઉપવિરોધ અને એ જ રીતે પૂર્ણ વિરોધ. બરાબર. આ ચારમાં આપણે ફેરવવાનું છે. પૂછાય છે પરીક્ષામાં. શું કીધું મિત્રો? પરીક્ષામાં પૂછાય છે. યાદ રાખો. જો હું તમને કેવી રીતે શીખવાડું છે, આ તમને આવડી ગયું ને? ના આવડી હોય તો એક વખત સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અને મેં શીખવાડ્યું એ રીતે પાકું કરી દેજો. હવે જો મિત્રો આપણે આ વિરોધ, અંશ વિરોધ, ઉપવિરોધ અને પૂર્ણ વિરોધ. આ વિરોધ એટલા માટે આશ્રયાશ્રિત વિરોધ એટલે આ વિરોધ. બરાબર. ચારમાં આપણે આ વાક્ય ફેરવવાનું છે. તો પહેલું તમારે જોવાનું મિત્રો વિધાન કેવું આપેલું છે. તો જો મિત્રો સર્વ છે. હવે સર્વ છે તો શું થાય? હા. તો અહીંયા લખી દો મિત્રો હા. ઓકે. સર્વ છે એટલે હા. હવે આપણે જોવાનું શામાં ફેરવવાનું? આશ્રયાશ્રિત વિરોધમાં ફેરવવાનું. તો હાનું આશ્રય સાથે વિરોધમાં શું થાય? તો કોષ્ટકમાં જુઓ મિત્રો. હાનું શું થાય? હ. શું થાય મિત્રો? હ. તો અહીંયા લખી દેવાનું હ. હાનું શું થાય મિત્રો? આશ્રય સાથે વિરોધમાં હાનું શું થાય? હ. તો લખી દીધું હ. બીજું અંશ વિરોધમાં હાનું શું થાય? ના. તો લખી દો ના. અહીંયા હાસ ના, તો ચોકડી. શું કરવાનું મિત્રો? ચોકડી. અને પૂર્ણ વિરોધમાં જુઓ હા હોય તો શું થાય મિત્રો? પૂર્ણ વિરોધમાં ન. શું થશે? ન. તો અહીંયા લખી દો ન. બોલો આટલા સુધી આવડી ગયું? હવે જુઓ મિત્રો, જો હ હોય હ તો શું થાય? હ હોય તો વાક્ય કેવી રીતે શરૂઆત થાય એ જુઓ મિત્રો. હ હોય તો આ રહ્યો હ. જુઓ હ આ રહ્યો. કેટલાક છે. કેટલાક છે. તો અહીંયા લખો મિત્રો કેટલાક અને પાછળ લખો છે. જોજો મિત્રો કઈ રીતે હ લખ્યો મેં અહીંયા હ. હવે હ હોય તો શું આવે? કેટલાક
છે તો કેટલાક છે, બરાબર। ચલો અંશ વિરોધમાં ના હોય તો શું આ મિત્રો? ના હોય તો કોઈ પણ નથી। આ રીજો ના હોય તો કોઈ પણ નથી, તો લખો કોઈ પણ નથી। જો એકદમ ઈઝી રીતે તમને શીખવાડું, આ ચોકડી એટલે આનું એટલે કે ઉપવિરોધી શક્ય નથી। હવે છેલ્લું ન, શું છે મિત્રો? ન, તો નમો શું આવે? નમો કેટલાક નથી। નમો શું આવશે મિત્રો? કેટલાક નથી, બરાબર। તમે સાહેબ આ શું લખો છો? જુઓ શાંતિથી। હવે મિત્રો આ જે વાક્ય છે એ આપણે અહીંયા હવે લખીશું। જો મિત્રો સર્વ છે એની જગ્યાએ આશ્રય સહિત વિરોધમાં કેટલાક છે એવું થશે। તો સર્વ સંતોષી માણસો સુખી વ્યક્તિઓ છે, તો સર્વની જગ્યાએ કેટલાક આવી ગયું? સંતોષી, કેટલાક સંતોષી માણસો સુખી વ્યક્તિઓ છે। આ છે આપણે આટલા લાવી દઈએ, બરાબર। તો આ વાક્ય થઈ ગયું એકદમ સરળ। ચલો કોઈ પણ નથી, તો આ વાક્યનું જ મિત્રો આ વાક્યનું બનાવવાનું છે। આ જે મેન વાક્ય છે એનું જ આપણે અંશ વિરોધી બનાવવાનું। તો કોઈ પણ, અહીંયા સર્વની જગ્યાએ કોઈ પણ સંતોષી માણસ સુખી વ્યક્તિ, હવે પાછળ શું મિત્રો? નથી, તો નથી, આ કાઢી નાખવાનું, બરાબર। હવે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની, જ્યારે કોઈ પણ થી શરૂઆત થાય, કોઈ પણ એટલે એક વચન આવે મિત્રો। કેવું? એક વચન એટલે જો માણસોની જગ્યાએ મેં કરી દીધું માણસ, બરાબર। વ્યક્તિઓની જગ્યાએ કહી દીધું વ્યક્તિ, આટલું યાદ રાખજો, એક વચન થઈ જશે। એટલે કે કોઈ પણ સંતોષી માણસ સુખી વ્યક્તિ નથી, બરાબર। અહીંયા ઉપવિરોધી શક્ય નથી, લખી કાઢ્યું। છેલ્લે પૂર્ણ વિરોધી જુઓ મિત્રો, કેટલાક, સર્વની જગ્યાએ કેટલાક, સંતોષી એમના એમ માણસો સુખી વ્યક્તિઓ નથી, અહીંયા સેટ થઈ ગયું, બરાબર। તો આ રીતે મિત્રો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, એકદમ સરળ। ક્યાંથી ક્યાં જવાનું એ તમને મેં આમાં શીખવાડ્યું। હવે આપણે બીજું ઉદાહરણ લઈએ। ચાલો મિત્રો ઉદાહરણ 2 જોઈએ। કોઈ પણ સાધુ હિંસક વ્યક્તિ નથી। આનું આપણે આશ્રય સહિત વિરોધ, અંશ વિરોધ કે ઉપવિરોધ અને પૂર્ણ વિરોધમાં ફેરવવાનું છે, બરાબર। આ ચારમાંથી ગમે તે એકમાં નહીં આવે, એમાં શક્ય નથી એ જોઈશું। તો પહેલું મિત્રો શું જોવાનું? કોઈ પણ સાધુ હિંસક વ્યક્તિ નથી, એ કેવું વાક્ય છે? તો કોઈ પણ નથી, બરાબર। કોઈ પણ નથી એટલે કોઈ પણ નથી, તો ના આવશે। શું આવશે મિત્રો? ના, બરાબર। હવે આપણે આગળ જોઈએ, ના, બરાબર। ના, તો નાનું આવી શું થાય? નાનું આવી, આ આવી છે, નાનું શું થાય? ન, તો લખો અહીંયા ન। અંશ વિરોધી નાનું શું થાય? હા, તો લખો હા। ઉપવિરોધી નાનું કઈ નથી, તો શક્ય નથી। અને પૂર્ણ વિરોધમાં શું થશે મિત્રો? નાનું હ થશે, જો નાનું હ, તો અહીંયા લખો હ, ઓકે। હવે આપણે વાક્ય બનાવીએ, ઓકે। ચલો જોઈએ મિત્રો, ન, તો ન એટલે શું? ન એટલે કેટલાક નથી, તો ડાયરેક્ટ બનાવી આવો। જો મિત્રો કોઈ પણ સાધુ હિંસક વ્યક્તિ નથી, એનું આપણે ન બનાવવાનું છે। ન એટલે કેટલાક નથી, ન એટલે કેટલાક નથી, તો જો મિત્રો કેટલાક સાધુઓ, કેટલાક સાધુઓ, અહીંયા કોઈ પણ એટલે એક વચનમાં આપેલું છે મિત્રો, પણ આપણે કેટલાકમાં તે બહુવચન થઈ જશે। કેટલાક સાધુઓ હિંસક વ્યક્તિઓ કેટલાક
નથી તો વ્યક્તિઓ નથી. આ ખાસ યાદ રાખવાનું મિત્રો, કેટલાક નથી આવવું જોઈએ, કેટલાક નથી આવવું જોઈએ નમાં. ઓકે, આ વસ્તુ યાદ રાખવાની. વચ્ચે સાધુ તો સાધુઓ, હિંસક એમના વ્યક્તિઓ થઈ જશે, બહુવચન. એ જ રીતે હવે આપણા અંશ વિરોધમાં હા. હા એટલે શું થશે મિત્રો? હા એટલે સર્વ છે. તો અહીંયા લખો સર્વ સાધુઓ હિંસક વ્યક્તિઓ છે. કારણ કે અહીંયા હા એટલે સર્વ છે આવશે, બરાબર. અહીંયા શક્ય નથી. ચલો હ એટલે શું થાય મિત્રો? હ એટલે કેટલાક છે. તો લખો કેટલાક સાધુઓ હિંસક વ્યક્તિઓ છે. કારણ કે હ એટલા માટે છે, હા એટલે છે, ન એટલે નથી. તો આ રીતે મિત્રો વાક્યો બનાવાય, બરાબર. તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કેવી રીતે મેં વાક્યો બનાવ્યા. પહેલાં તમારે આ લખી દેવાનું કે આ વાક્ય કેવું આપેલું છે. એના પછી તમારે ન હા આ ચોકડી આ હ વાળું આમાં જોઈન કરી દેવાનું. પછી વાક્યો લખતા તમને આવડશે. પછી આમાંથી આ જોઈ લેવાનું કે જો ન હોય ન તો કેટલાક નથી, હ હોય તો કેટલાક છે, ના હોય તો કોઈ પણ નથી, હા હોય તો સર્વ છે. આ રીતે વાક્યની શરૂઆત કરવાની, બરાબર. કોઈ પણ હોય તો એક વચનમાં હોય, આપણે એનું બહુવચનમાં ફેરવી દેવાનું. યાદ રાખવાનું, કોઈ પણથી વાક્ય શરૂ થતું હોય તો જ એક વચન, બાકી નહીં. ઓકે, ચલો મિત્રો ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ. શું કહે છે? કેટલાક શિક્ષકો પ્રેમાળ વ્યક્તિઓ છે. મારા જેવા હોય ને એ શિક્ષકો પ્રેમાળ વ્યક્તિઓ હોય, બરાબર. ચાલો તો શું જોવાનું? કેટલાક છે. તો કેટલાક છે હોય તો શું થાય મિત્રો? કેટલાક છે તો શું થશે? હા. તો અહીંયા લખી દો હ, બરાબર. હવે આગળ આવી જાઓ આની અંદર. ઓકે, પહેલું આશ્રય સહિત વિરોધમાં હ હોય તો શું થાય મિત્રો? હ હોય તો આ જુઓ હ, તો હ નું શું થાય? હા. તો અહીંયા લખો હા. ચલો અંશ વિરોધમાં હ હોય તો શું થાય? તો હ તો નથી તો ચોકડી. ચલો ઉપવિરોધમાં હ નું શું થાય? ન, તો હ નું થશે ન. અને પૂર્ણ વિરોધમાં હ નું શું થાય મિત્રો? ના, તો લખો અહીંયા ના. ચલો હવે આપણે જોઈએ આગળ. હવે હા હોય, હા તો કેવી રીતે વાક્ય શરૂ થાય મિત્રો? હા હોય તો જો હા હોય તો સર્વ છે. જો મિત્રો અહીંયા હા હોય તો સર્વ છે, તો લખો અહીંયા સર્વ વાક્યના જ પણ કેટલાક અનુચ્છેદની જગ્યાએ આપણે બદલી કાઢવાનું ખાલી, બરાબર. કેટલાકની જગ્યાએ સર્વ અને છેની જગ્યાએ તો છે જ આવશે. તો સર્વ શિક્ષકો પ્રેમાળ વ્યક્તિઓ છે, બરાબર. એ જ રીતે હવે આ ચોકડી શક્ય નથી. ચલો ન વાળું વાક્ય જોવો મિત્રો. ન હોય તો શું થાય? કેટલાક નથી. તો કેટલાકની જગ્યાએ કેટલાક, શિક્ષકોની જગ્યાએ શિક્ષકો, પ્રેમાળ વ્યક્તિઓ નથી, બરાબર. કેટલાક નથી, આપણે ન છે ન એટલે કેટલાક નથી. અહીંયા કેટલાક, અહીંયા નથી, વચ્ચે જેના જે હોય એના એ શિક્ષકો પ્રેમાળ વ્યક્તિઓ, શિક્ષકો પ્રેમાળ વ્યક્તિઓ નથી. એકદમ સરળ છે મિત્રો, બરાબર. ચલો ના હોય તો શું થાય મિત્રો? ના હોય તો કોઈ પણ નથી. એક વચન વાક્ય આવ્યું. શું મિત્રો? કોઈ પણ નથી. પછી લખીએ કોઈ પણ એક વચન છે મિત્રો, એક વચન. કોઈ પણ શિક્ષકોની જગ્યાએ શિક્ષક, કોઈ પણ શિક્ષક, પ્રેમાળ વ્યક્તિઓની જગ્યાએ વ્યક્તિ, અને ના એટલે નથી. શું આવશે મિત્રો? નથી. એકદમ ઈઝી. પણ મિત્રો આનો ઉપયોગ કરતા તમને આવડવો જોઈએ.
बराबर। चलो मित्रों चौथुं उदाहरण जोईए। કેટલાક વેપારીઓ પ્રામાણિક વ્યક્તિઓ નથી। તો કેટલાક નથી, કેટલાક નથી શું આવશે મિત્રો? ન આવશે। શું આવશે? ન। બરાબર। હવે નનું આપણે જોઈએ। નનું શું જોવાનું? આવી। તો આ રહ્યું આવી, તો આવીમાં ન હોય તો શું થાય? ના। ચલો અંશ વિરોધીમાં ન નથી તો શું થશે? ચોकड़ी। उपविरोधीમાં ન હોય તો શું થાય? હ। શું થશે મિત્રો? હ। અને પૂર્ણ વિરોધમાં ન હોય તો શું થાય? પૂર્ણ વિરોધમાં ન હોય તો હા। તો શું થશે મિત્રો? હા। હવે ચલો પહેલું ના। ના હોય તો વાક્ય કેવી રીતે શરૂઆત થાય મિત્રો? ના હોય તો કોઈ પણ નથી। તો મિત્રો કોઈ પણ નથી। હવે કોઈ પણ આવી એટલે શું આવશે? એક વચન। તો કેવી રીતે લખવાનું જુઓ। કોઈ પણ વેપારીઓની જગ્યાએ વેપારી, પ્રામાણિક વ્યક્તિઓની જગ્યાએ વ્યક્તિ, કોઈ પણ નથી એટલે નથીની જગ્યાએ નથી જ આવશે। મિત્રો આપણે ખાલી આ બે જ બદલવાનું। કેટલાકની જગ્યાએ કોઈ પણ અને નથીની જગ્યાએ નથી। પણ કોઈ પણથી વાક્ય શરૂઆત થાય એટલે એક વચન થઈ જાય। એટલે વેપારીઓની જગ્યાએ વેપારી, વ્યક્તિઓની જગ્યાએ વ્યક્તિ। તો આ થઈ ગયું આશ્રય આશ્રિત વિરોધી। ચલો અહીંયા આ તો ચોકડી એટલે શક્ય નથી। બરાબર। થોડું ઝૂમ કરીને જોજો અને ક્લિયરિટી તમે યુટ્યુબમાં સેટિંગમાં જઈને થોડી વધારી દેજો તો તમને એકદમ વાક્યો ઇઝીલી દેખાશે। ક્લિયરિટી વધારવાની અને એવું હોય તો થોડું ઝૂમ કરી દેવાનું। બરાબર। ચલો ઉપવિરોધમાં હ। હવે હ હોય તો મિત્રો કેવી રીતે આવે? હ હોય તો કેટલાક છે। તો શરૂઆત થશે વાક્યની કેટલાક વેપારીઓ પ્રામાણિક વ્યક્તિઓ એટલે કેટલાક છે તો વ્યક્તિઓ છે, કેટલાક છે। ચલો હા। હવે હા હોય તો મિત્રો હા હોય તો સર્વ છે। તો કેટલાકની જગ્યાએ સર્વ, વેપારીઓની જગ્યાએ વેપારીઓ, પ્રામાણિક વ્યક્તિઓ અને હા સર્વ છે તો નથીની જગ્યાએ છે। તો આ રીતે મિત્રો વાક્યો થશે। બરાબર। આ ચોરસ ઉપરથી તમારે આ ચાર વસ્તુ લખી દેવાની। આ તો તમને આવડશે। આપણે આગળના વિડીયોમાં પણ કીધેલું છે। ના હોય તો જોઈ લો। આમાં આ બધાનો ખૂબ ઉપયોગ થાય છે। જો મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો જેથી કરીને તમને આગળ આવા વિડીયો મળતા રહે। જય હિન્દ, જય ભારત।